So this class will take up the active and passive transport. So what is the main motive of the transport? Why the transport should take place? See, plasma membrane, we call it as a selectively permeable membrane. Why do we call it as selectively permeable is because it facilitates the movement or the transport of the molecules across the plasma membrane, that is in and out of the plasma membrane. So now when the molecules are moving in and out of the plasma membrane, this transport takes place in different methods. Plasma membrane ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ passive transport ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so firstly coming to the active transport. Active transport ಅಂತಂದ್ರೆ as the name suggests ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು active mechanism, active transport, active facilitation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ATP is been used. ATP is used. Wherever the name active comes, it means that there is utilization of the energy. Okay, energy use agatte anta. But however, in the same active transport, ATP ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ATP ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ATP is being used in the active transport. Now, active transport ಅಲ್ಲಿ the molecules can move against the concentration gradient also. So, if the molecule is moving from a region of higher concentration to a region of lower concentration, we call it as along the concentration gradient. But if the molecules are moving from a region of lower concentration to higher concentration, we call it as against the concentration gradient. If a molecule has to move against the concentration gradient, then it definitely requires the ATP. And then we call it as active transport. So, active transport alle molecules move against the concentration gradient. Against the concentration gradient. So, however, on the basis of what type of energy it is using, this transport is using what type of energy? ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, on the basis of the type of energy utilized here, there are two types of active transports, and the first type is primary active transport. Primary active transport ಅಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Directly ATP is directly used. ATP is directly used in case of the active transport. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 sodiums will be pumped out and 2 potassiums will be pumped in. Right? 2 sodiums will be pumped out and 3 potassiums will be pumped in. So this is the most common example for the primary active transport. So illi ee transport ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ATP is directly used. So there is no any other form of the energy being used here. But when we go to the second type of the active transport, that is secondary active transport. So secondary active transport bandaga, here ATP is not directly used here. ATP is not directly used.
Then what is used here? Then what source of energy is being used here? See, basically what is getting transported, ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ will be having stored potential energy in it, right? Every molecule will be having stored potential energy in it. So ಈ stored potential energy ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ATP ಬದಲು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ATP. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ATP ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ stored in the molecule to be transported is used. It is used here. So now usually when the molecule transport ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, so if this is a cell, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಂಡರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಂಡರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ always, especially in case of the active transports, okay, single molecules move agala. Molecules will be coupled in their movement. Okay, molecules will be coupled in their movement. So coupling hengagatte antandre, one molecule ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there are many chances that another molecule will also come inside or it will go outside. If it is coming inside, again it will be uphill movement only, which we call as sympporter. ಅದು ನೋಡೋಣ, sympporter antiporter ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is having the potential energy which is stored in it. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫೈನ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ symport type of transport and another one is antiport type of transport. Okay, one is symport type of transport, another one is antiport type of transport. So let me just draw one single cell here and I'll show both in the same cell. Idu kanta idya? Okay, so now we have one
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನೆಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಿಂಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಹಿಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ glucose, which is a nutrient, okay, which is a nutrient. So that glucose will enter the, okay, will enter the cell along with the sodium, or along with the sodium. Okay, glucose will enter the cell along with the sodium. So now this is called as glucose sodium transporter. We call it as glucose sodium transporter. So now you have to observe one thing here. Okay, illi what is happening? Downhill movement of the sodium, right? Downhill movement of the sodium. Now it is uphill movement of the sodium. Okay, so molecules ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪೋರ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪೋರ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one more channel. Okay, let us take one more channel. ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ 3 sodiums are pumped out, 2 potassiums are taken inside. 2 potassiums are taken inside. Glucose, remember, glucose is a nutrient. Nutrients cannot cross the plasma membranes alone. Nutrients will always have to be coupled with any of the molecule or ion to get transported inside. So nutrients will never, they have the potential energy stored in them, but they don't have the capacity to get transported inside alone. They have to be coupled with any of the molecule and then get transported. Okay, huh? So active transport ಅಲ್ಲಿ we have primary active transport, secondary active transport. ಇಲ್ಲಿ we have symport, antiport. Symport ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ H+ ions. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ATP ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ATP is used to pump the protons outside to form the concentration gradient, right? Okay, clear with active transport? Alright. So coming to the passive transport. Passive transport will not utilize any type of ATPs. So no ATP is used. However, passive transport ATP use ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it should be always along the concentration gradient only. Okay, it should be always along the concentration gradient only. It cannot move against the concentration gradient. But however, there are some chances, okay, there are some chances in case of the passive transport also, especially in case of facilitated diffusion. Okay,
facilitated diffusion ಬಂದಾಗ there are some molecules which can also be transported against the concentration gradient. But ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹವೆವರ್ ನಾವು ಪಾಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. Along the concentration gradient. Now, passive transport allu kuda two types of passive transport is there. So first one is simple diffusion. Simple diffusion. So simple diffusion alli enagate, simple diffusion alli so no ATP is used, okay, and here only small non-polar molecules will be transported. Okay, small non-polar molecules will be transported here. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವು ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೈಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಪೋಫಿಲಿಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಫೈನ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಇದು ಏನು? ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬಟ್ ಇದು ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್. ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್, ಸೊ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ 100%. ನೌ ದೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇವು, ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇವು ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವು ಲಿಪೋಫಿಲಿಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ATP ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ATP would have been used from our body, right? So since it is lipophilic, since they are lipophilic, simple diffusion in the without using any ATPs alveolar cells ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, gaseous exchange ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ATPs ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it would have been so difficult to suffice the ATPs in our body. Got it? So this is one very important or advantage of the simple diffusion in the animals. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ there is the internal respiration as well as photosynthesis, even the transpiration time ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ photosynthesis time ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, again the gaseous exchange ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ, that gaseous exchange is again by the simple diffusion process only. You will have to remember these things. Okay, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, gaseous exchange ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ inhibitors cannot stop or inhibit the transport. It cannot inhibit the transport. Okay, this is in case of the simple diffusion. Then coming to the facilitated diffusion. Facilitated diffusion allinu kuda no ATP used. Okay, no ATP used. This is also along the concentration gradient. Sometimes you can also see the movement of the molecules against the concentration gradient by using the energy which is released by other molecules, not its own energy. Own energy use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡರ್ಗಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ is either the carrier proteins or channel proteins are used for the transport. Carrier proteins, carrier or channel proteins are used. So we will first speak about the carrier proteins. Carrier proteins ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, carrier proteins ಗೆ one very good example is permeases. Permeases, it is an enzyme, right? Permeases enzyme ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Where have you studied the permeases? Lactoperon, right? So permeases enzyme. ಈ permeases ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so again the same diagram, I'll just modify it. This is clear, right? Okay. ಈಗ okay, let it be. ಇಲ್ಲಿ permease ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is permease. Fine. Now we have a nutrient like glucose or sucrose or anything. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will somehow search another method to get transported. Another method will be now carrier protein method. Carrier protein ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, now this particular permease will first combine with the glucose like this. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ, this carrier protein will undergo a conformational change. It undergoes a conformational change. ಈ conformational change ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it can enter into the plasma membrane. Without the conformational change, it cannot enter into the plasma membrane. So ಇವಾಗ conformational change ಆಯ್ತು. conformational change ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು once again it attains a conformational change and becomes like this. So we call it as a diol conformational change. Okay, diol conformational change ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಯೇಸ್ ಅನ್ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ಲೂಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ this is basically dependent on the size and charge of the molecule. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ತರಹದ್ದು ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, the size and the charge of that molecule will decide which particular channel has to be used. Okay, see, if it is, first I'll write it, size and charge ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಈಗ if the molecule which is getting transported, if it is an ion, okay, if it is an ion, we call it as ion gated channel. We call it as ion gated channel. If the molecule is a ligand, if the molecule is a ligand, we call it as ligand gated channel. If the molecule is a charged particle, if a molecule is a charged particle, we call it as voltage gated channel. So ಈ ತರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, it depends on the size and the charge of the molecule. Okay, clear? Huh? Fine with the simple passive transport, simple diffusion ಮತ್ತು facilitated diffusion. But however, in the passive transport we also have one more mode of transport, that is osmosis. Okay, osmosis is also a form of the diffusion only. Okay, but since we are speaking about the water, we take it separately as the osmosis, but functionally osmosis is also a diffusion process only. And more specifically it is a facilitated diffusion. It is a facilitated diffusion because the water molecules will be transported through the water channels, right? Aquaporins ಮುಖಾಂತರನೇ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. So we call it as the facilitated diffusion only. It is not simple diffusion also, because water simple diffusion ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because here we have hydrophobic tails. ಹೌದಾ? ಸೊ facilitated diffusion ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಾಪೋರಿನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ along with this active and passive transport or transport systems, there are also certain proton pumps which are associated with this plasma membrane. Okay, proton pumps specifically protons in pump ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ protons ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ we will see it down the different types of the proton pumps. ಆಯ್ತಾ? So first type of the proton pump is P type. P type ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay,
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ವಿಲ್ pump the protons outside the plasma membrane, okay, outside the plasma membrane to build the concentration gradient, so ಇಲ್ಲಿ more number of H plus will make the proton gradient, will create a proton gradient, and finally ಇಲ್ಲಿ ATPase ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ, which is coupled with the ATP synthesis. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ವಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ವಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಡು ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಟೈಪ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಆನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. This will also do the same job. It will pump the protons to the extracellular matrix. Okay, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If a plant has to absorb the nutrients, it has to pump the protons. It has to pump the protons outside. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ it has to acidify the soil. ಸಾಯಿಲ್ ಆಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ pH ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಸ್ಟಿಯೋಕ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಪಂಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ, the third type is sodium proton antiporter. Okay, sodium proton antiporter is the third type. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಪಂಪ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, either it comes this way depending on what type of cell, or this proton will now catch a nutrient and comes in the form of a symporter. Which is fourth type of the pump. Okay, fourth type of the pump is proton symporter pumps. Proton symporter pumps. So proton symporter pumps, for example, amino acids ಇದೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ any coupling of the molecules. So ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್
ತಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ತಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಟಿಪೋರ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. So these are the four types of the proton pumps which are associated with the plasma membrane. However, apart from this, there is also one more type of sensing pump anta helbodu, not a proton pump. Okay, we call it as calcium calmodulin. Calcium calmodulin. So calcium calmodulin is basically calcium sensing pump. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಪ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೂನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್. Okay, when there is more amount of calcium present in the cell, avaga illi complete, for example oxygen binding agatte, nama hemoglobin ge oxygen binding henga agatte, first 1 1 1 1 1 adadmele 2 2 2 2 2 hauda itara aagta hogutte. So ade tara illu kuda ee calmodulins en irtavalla, calmodulins ge when there is more amount of calcium avag matra all the four molecules will be bound. Okay, if all the four molecules of the calcium are bound here, it means that there is a greater amount of calcium present in the cell. So this will sense the level of the calcium, and many of the enzymes, okay, ಬಹಳಷ್ಟು enzymes ಈ calcium levels ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ inactive ಆಗುತ್ತೆ. They cannot function properly. So I mean, at times it will act as an inhibitory molecule for those particular enzymes. So enzymes ige, okay, enzymes ige somehow they have to escape this calcium levels. So adike they have to get a signal first. Enzymes ige signaling ಆಗಬೇಕು. Enzyme ಗೆ signaling ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ calmodulin ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so it basically senses the level of the calcium and it informs or it will give the information to various ions and the enzymes that the calcium levels are raising. Okay, clear? So these are few pumps athava various channels, various molecules which are being associated with the plasma membrane. Clear? So this completes the plasma membrane now. Okay.